and definitely our leader said we'll publish a white paper. White paper on the department. Definitely we Past all. governance, white paper and past Yes. We'll publish. We'll do a complete audit and we'll publish a white paper on the current situation. What is there in the department? What is there? What is not there? And what need to be prioritized and what need to be focused. So all those things will be done. Many congratulations. First of all, many congratulations, sir. Thank you you. have taken oath as the. I think we'll go as the together minister in Tamil because I have to Nadu, move sir. on. What We'll you go would like together. to say, sir? See, we'll go together. I'll request you, all of you, we'll go together. I think that will be better. No, please. If all the mic is there, we'll go together. Please, I'll request All the mics are you. here. Yeah. We'll go together. Yes, please, sir. I'll Many go to- congratulations, sir. Thank you have you. taken oath as the minister and Tamil Nadu. How would you like to repeat, sir? No, definitely, as our leader has mentioned, all our ministers will focus on that all the people of Tamil Nadu have trusted our party and our leader and given maximum votes to us. And definitely, from day one, we'll work to fulfill on the promises and what has been focused on our departments. And our leader has mentioned we'll publish a white paper. Definitely, we'll do a complete audit on all our departments, and we'll publish a white paper on every department, what is there, what is not there, and what need to be focused and what need to be prioritized. A lot is in the air. Definitely. Only after clear white paper is published, definitely all people of Tamil Nadu need to know what is there in the department and what need to be focused. Because the state has been looted for several years, and definitely people of Tamil Nadu has all the rights to know what is there in the department and what is not there. And definitely we all will work on that. And once that is done, we'll focus on the prioritization and what need to be done and what need to be prioritized. We'll look. A lot is in the air that. நெகட்டிவான விஷயங்கள் நிறைய வந்தது. அதெல்லாம் உடைச்சு பதவி எடுத்திருக்கீங்க. இந்த தருணத்தை எப்படி நீங்க நாங்கள் இதை 1.5-2 வருஷமா எங்களுடைய தலைவர் சொல்லிட்டு வர்றாரு. 100% தமிழக மக்களுடைய நம்பிக்கை எங்கள் தலைவர்கிட்ட இருக்கு. 100% தமிழக மக்கள் எங்களை நம்புறாங்க. 100% இது எப்பயும் 70 வருடத்தில் இல்லாத ஒரு தேர்தல்னு நாங்கள் 2 வருஷமா சொல்லிட்டு வரோம். நீங்கள் யாருக்கும் அது நம்பிக்கை இல்லை. ஏன்னா நாங்கள் உள்ளேருந்து மக்களுடைய நம்பிக்கையை கட்சியிலேருந்து பார்க்குறோம். மக்களுடைய நம்பிக்கை கட்சியில் ஒரு தொண்டனாக நான் பார்க்குறப்போ கண்டிப்பாக மக்கள் எவ்வளோ தூரம் எங்களுடைய தலைவரை நேசிக்கிறாங்கன்ற என்னால் பார்க்க முடியும். அதை உணர்ந்ததை நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் சொன்னோம். நாங்கள் சொன்ன விஷயத்தை இன்று மக்கள் நிறைவேற்றி காட்டியிருக்காங்க. இந்த எலெக்ஷன் மூலமாக நிறைவேற்றி காட்டியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக எங்கள் தலைவர் சொன்னார் ஒயிட் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணுவோன்னு. ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் என்ன இருக்குது, என்ன நிலைமை இருக்குது. ஏன்னா இந்த ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் பல வருடங்களாக 50 வருடங்களாக கொள்ளையடிக்கப்பட்டு லூட்டை பண்ணிவிட்டு மோசமான நிலையில் இருக்குது. அந்த நிலைமையை ஒரு ஆடிட் பண்ணி அது என்ன சுச்சுவேஷனில் இருக்குது, என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாது, எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், எதில் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும், எதெல்லாம் நம்ம முன்னெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஆடிட் பண்ணி ஒரு ஒயிட் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணி தமிழக மக்கள் அனைவரும் ஒவ்வொரு துறையும் என்ன நிலைமையில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அது எங்கள் தலைவர் இன்றைக்கி சொன்னார். ஒவ்வொரு துறையும் என்ன நிலைமையில் இருக்குன்னு நம்ம தமிழக மக்களுக்கு தெரிவித்துவிட்டு எதில் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும், எதில் முன்னுரிமை கொடுக்கணும், எதில் நாங்கள் வேலை பார்க்கணும், அந்த கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துறதுக்கு ஒவ்வொரு துறையும் வலுப்படுத்துறதுக்கு என்னென்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கண்டிப்பாக 100% எந்தவித லஞ்ச லாவணியம் இல்லாமல் எங்கள் தலைவர் என்னென்னலாம் சொன்னாரோ அதை 100% நிறைவேற்ற நாங்கள் அனைவரும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் பாடுபடுறோம். அரசு 5 ஆண்டுகள் நிலைக்காது, ஒரு ஆண்டு நிலைக்காது அப்படின்னு ரத்தன் சொன்னாரு. எவ்வளவு நிலையான ஒரு ஆட்சியா இது? அதாவது கோடிக்கணக்கான மக்கள் இன்று வாக்களித்து தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க. அவர்களுக்கெல்லாம் மக்களை பற்றியும் தெரியாது. நீங்கள் சொன்ன அந்த நபர்களுக்கு மக்களை பற்றியும் தெரியாது, மக்கள் என்ன நிலைமையில் இருக்கிறாங்கன்னு தெரியாது, மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பும் தெரியாது. இன்றைக்கி 100% மக்கள் எங்களுடைய தலைவரை நம்புகிறார். நாங்கள் மக்களை நம்புகிறோம். எங்களுக்கு வேறு எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது. நாங்கள்லாம் சாதாரண மனிதர்கள். எங்களுடைய தலைவர் உட்பட, எங்கள் தலைவர் தான் சொன்னார், தலைவர் உட்பட அனைவரும் சாதாரண மனிதர்கள். நாங்கள் கண்டிப்பாக மக்களுக்காக பாடுபடுவோம். எங்களுக்கு இந்த ஆட்சி அதிகாரம் இதில் வர்ற ஒரு அதிகாரம்லாம் இல்லை. மக்களுக்காக ஒரு சேவை செய்யும் ஒரு சேவகனாக அனைவரும் இன்று பொறுப்பெடுத்துக்கிறார். அரசு கடன் சுமையில இருக்கக்கூடிய நெருக்கடியில நீங்க வந்திருக்கீங்க. அந்த கடன் சுமையை சமாளிக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? இல்லை, என்ன இருந்தாலும் சமாளித்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறதுக்கு என்ன வேலையோ அதுதான் செய்ய முடியும். ஏன்னால் கடன் 10 லட்சம் கோடிக்கு மேலே கடன் இருக்குது. ஸோ எந்தெந்த துறைக்கு எவ்வளோ கடன் இருக்குது, ஒட்டுமொத்தமாக அரசுக்கு எவ்வளோ தூரம் இருக்குது, என்னென்ன நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும், இதை நம்ம மொத்தமாக ஒரு ஆடிட் பண்ணி மொத்தமாக அதை புரிந்து கொண்டு அதில் ஒரு ஒயிட் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக வேலை செய்யணும். ஏன்னா என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில், அனைத்து வளமும் இருக்குது. அனைத்தையும் தாண்டி அனைத்து வளங்களும் கொள்ளையடிக்கப்பட்டும் இந்த மக்களுக்கு அனைத்தும் இருக்கிற சூழ்நிலையில் இதை சிறப்பாக நேர்மையாக இந்த அரசை நிர்வகித்தாலே இன்றைக்கு பெரும்பாலான பிரச்சனைகள் தீர்ந்துவிடும். அதிலிருந்து அனைத்து விஷயத்திலும் முன்னுரிமை கொடுத்து வேலை Chennai Silks in summer mega sale.
The Chennai Silks in Mega Summer Sale.